ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ এই যে পুরী শ্রীমন্দিরে যেতে রত্ন ভଣ୍ଡାର ମୋର ଅଛି ସବୁଠୁ ସବୁ ରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ତୁଳନାରେ ଫିକା କିଛି ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ତୁ ମୂର୍ଖ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳା ଆସିଲା ଇଏ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ସିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମୋତେ ଯେ ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ତାରି ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଭାଷା ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେଇ ଧରିକି ଆସିଛି ତ ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ସେ ମୋତେ ଧରିକି ଆସିছে ମନ୍ଦିର ଖୋଲେ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛି ପଣ୍ଡାର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯାଇ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସବୁ ଘଟଣା ସେ କହିଲା ମୋତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲୋଭରେ ଖୋଲିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତେ ରତ୍ନ ଅଛି ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଛି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଗଲା ପହଡ଼ ଖୋଲାଗଲା ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥର ବକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି ये कौतूहल है कि रत्न बेदी चढ़िले से बाहर काल से भुजपत्र मंत्र लिखाई से मंत्रटा कौन रत्नागारं तव गृह गृहिणी च लक्ष्मी किं देयं अस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभिर्गोपीललना आविर्गोपीललना द्रुतं मनसाय दत्तं मनः तमुदाय कृपया गृहाण এই শ্লোক লেখা আছে पंडा सब अर्थ जानती आर अर्थ हूँ विष्णुप्रिया जो भेटी देवाई चाहिए से इच्छा कले चिंता कले मु कौन उपहार देवी जगन्नाथ पाखे कौन अभाव अच्छे उपहार देवी तांको घर हूँ कौटे रत्नागारं तव गृहे हे जगन्नाथ तुम तो क्षीरसागर शयन कर क्षीरसागर हूँ रत्नागार समस्त रत्न से अच्छी मु तुम कौन देवी खाली से तुम लक्ष्मी हूँ तुम गृहिणी गृहिणी च लक्ष्मी जे कि ब्रह्मांड ऐश्वर्यर अधिकारिणी जे कहगला ब्रह्मांड केसीआर जाऊ कहुई रही लक्ष्मी तुम अर्धांगिनी क्षीरसागर तुम शयन कर रत्न भंडार से रत्नागार मु कौन दे किंग दयं अस्ति एमती कौन अच्छे मुझे तुमको दी जगत एमती किसी वस्तु ना तुमको दवाई माने सबू तुम पाखे अच्छी महाराज राजकुमार ना वकील चिंता कले जगत एमती कौन सी दुर्लभ वस्तु ना जहाँकि तुम पाखे ना तेणु मुझे भावुँ तुम पाखे जो वस्तु से मुझे देवी तुमको तुम पाखे कौ वस्तु ना किंग देन अस्ति बहुत पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम मुझे तुमको कौ वस्तु देवी जहाँ भी देवे तुम पाखे अच्छी ना तुम पाखे सब अच्छी तापर चिंता कले आविर गोपी ललना द्रुतमन साय आविर मान गोपी ब्रजर ब्रजर ग्वालिनी गोपी माने कौन देते जिते हे कृष्ण हे जगन्नाथ तुम्हें तो मथुरा चलीगल ब्रज छाड़ी वृंदावन छाड़ी से गोपी माने कौन करते तुम मनटा को चुरी नहीं गोपी माने तुम मन को चुरी नहीं तुम द्वारका रुह कि मथुरा रुह सब कथा चिंता कर तेणु मुझे कौन करी दत्तं मनः तमुदाय तेणु हे महाराज मो मनटा को मुझे तुमको दूसरी तेणु कृपया गृहाण विष्णुप्रिया कहते एमती कौन सी वस्तु ना मुझे तुमको देवाई तुम पाखे सब अच्छी किंतु गोपी माने जो प्रकार आपण मन को हरण करते आपण मन को चुरे नहीं तेणु मुझे से प्रकार मोर ये पवित्र मन निर्मल मन को मुझे अर्पण करुँची कृपया कृपावस्था ग्रहण करते पंडा मान तार अर्थ कले सब कांदिले कहले अरे आम केत भूल कर माने मन को अर्पण कर आम शुणुचे भागवत भगवान को तार मान नुहे भगवान को किसी दबार सेमती भावी बहुत शुणला मन भगवान आज बढ़िया तो कथा कहले किसी दवा दरकार नहीं मनटा दे ठाकुर को ना ना से प्रकार भूल कर आम से स्थित ना आम से प्रकार स्थित ना मैंने विषय लोक संसार लोक कर्म करचे आमर
କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଉପାର୍ଜିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସଦୃଶ। ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ ନା, ମନଟା ଦେଲେ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛେ କି ନାଇଁ? ଆମ ମନ ଭିତରେ ସଂସାର ଅଛି, ଆମର ମନ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା, ତ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବାହାଘର କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲା ଶିଶୁପାଳ, ରୁକ୍ମ ତା ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳ। ଭାଇ କ'ଣ କଲା, କୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶିଶୁପାଳକୁ ତା ଭାଇ ଜିତିଦେଲେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର କଥା ରୁହେ ନା, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ରହିଲାନି, ପୁଅର କଥା ରହିଲା। ସେଇଠି ଶେଷରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବାହାଘର ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ହେବ। ରାତି ପାଇଲେ ବାହା ହେବ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣକୁ ଛୋଟ ସମୟରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଲି, ସେଇ ସମୟରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି। ସେ ମୋର ପତି ରୂପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ କୁଣ୍ଡିନ ନଗରରେ କୁହାଗଲା, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ବା ମହାତ୍ମା ମାନେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ, ନନ୍ଦନ ଯଶୋଦା ଲାଲା ବିଷୟରେ କଥା ଚାଲେ। ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ଖେଳ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲେ, ଜବରଦସ୍ତ ବାହା କରୁଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ। ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହିଷୀ ମାତାଶ୍ରୀ, ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ତ ବାହା ତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବାହା ମରିଯିବେ, ସେ ରହିପାରିବେନି, ବଞ୍ଚିପାରିବେନି କୃଷ୍ଣ ବିନା ପାକୁ ବାହା ହେଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଏ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଚତୁର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପ୍ରଦେବକୁ ଠିକ୍ କଲେ। କହିଲେ ତମେ ନେବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତମେ ଯିବ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହାତରେ। ଇଏ ବି ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗଗାମୀ ଅଶ୍ୱରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। କୃଷ୍ଣସ୍ଥଳ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନାଜି ଦେଲେ, ସମ୍ମାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ, ଖଟରେ ବସେଇଲେ, ଭୋଜନ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରି, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ସେବା କରିବି? ସେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ରଟା ଦେଲେ, ପତ୍ରଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ତମେ ଟିକେ ପଢ଼। ସେ ପଢ଼ିଲେ, ସେଥିରେ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ୍ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦରଂ ଶୃଣୁତାନ୍ତେ ନିର୍ବିଶତନ୍ନ ବିବରୈଃ ହରତାଙ୍ଗତାପଂ रूपं दृशं दृशिमताखिलार्थलाभं तयि अच्युत आवसीत चित्तमपत्रपं। श्लोक लिखिଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ୍ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ଏ ତ୍ରିଭୁବନ କମନୀୟ ଅସମର୍ଥ ଭଗବାନ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ତ୍ରିଭୁବନ କମନୀୟ, ତ୍ରିଭୁବନର ସୁନ୍ଦର ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମା, କେବେ ଦେଖିନି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଝାଙ୍କି, ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି, ଆପଣଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସବୁ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ୍, ଆପଣ ଗୁଣ କଥା ବି ଶୁଣିଛି। ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଶୃଣୁତାନ୍ତେ, ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନିର୍ବିଶ କର୍ଣ୍ଣ ବିବରେ, କର୍ଣ୍ଣର ବିବରରେ, କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହରତଙ୍ଗ ତାପ, ଏ ଯୋଉ ତାପ ଥିଲା ହୃଦୟରେ ମୋର, ଯୋଉ ବିହ
ତାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ମହାରାଜ। ମାନେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ବିରହ ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ତ ଖାଉଛେ ସେଟା ଜଠଳା ଅଗ୍ନି, ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ଜଠଳା ଅଗ୍ନି, ଯାହା ଖାଉଛେ ସେ ପାଚନ କରିବ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ନ ହବ, ତାର ଗୋଟେ ବିରହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବିରହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିରହ ଅଗ୍ନିକୁ ଆମର ଧର କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛି, ତାକୁ 2-4 ଦିନ ଦେଖିନି, ସେ ତ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ନ ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ କଥା ନହେଲେ। ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଶାନ୍ତି, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ପୁରା ରିଲିଫ ଲାଗିବ ଯାହାକୁ ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ପ୍ରବୃତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ହରତଙ୍ଗ ତାପ, ଅଙ୍ଗର ଯେତେ ତାପ ଥିଲା, ଯେତେ କ୍ଲେଶ ଥିଲା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେତେ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମକୁ ତମ ସହିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ, ତମ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ତ ବଡ଼ ଛଲିଆ ନା, ସେ ଛଳ କରି ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଣୁନାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ସ୍ୱାଗତ ମହାଭାଗା, ହେ ମହାଭାଗା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେବା କରିବି, ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ବୋଧେ ତମେ ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟୁତ ରଜନୀର ଏଇ ବନରାଜର ଶୋଭାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛ ବୋଧେ, ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ ତ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏମାନେ ବେଣୁନାଦ କରି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଚୋରିକି ଟାଣିକି ଆଣିଲ, ସବୁ କାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ଛଡ଼େଇଲ, କାହାର ସ୍ୱାମୀ, କାହାର ଶ୍ୱଶୁର, କାହାର ଦିଅର, ସବୁ ଛଡ଼େଇ ସେମାନେ ପାଗଳିନ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼େ ପୁରା ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମୁରଲୀରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ହେଇଛି, ବଂଶୀର ବେଣୁନାଦ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ପାଗଳିନ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ତ ବଢ଼ିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲ, ଯମୁନାର ଶୋଭା ଦେଖିଲ, ବନରାଜ ଶୋଭା ଦେଖିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ପଳା। ଏ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆମେ କ'ଣ ବନ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ଯମୁନା ଦେଖିନୁ, ଆମେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ଦେଖୁଛୁ? ଆରେ ତମେ ଆମକୁ ଡାକି ଆଣିଲ। ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲ କଥା, ମୁଁ କାହିଁକି ଡାକି ଆଣିବି, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ମୋ ନାଁରେ ଖାଲି ଖାଲି କଳଙ୍କ ଦେଉଛ। ମୋର ନିର୍ମଳ ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା, ବାପା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ମୁଁ। ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାରାଜ, ତମେ ଜାଣିଛ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଯେଉଁ ବେଣୁନାଦ କର ନା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁରଲୀର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା। ଆମର ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ ଯେମିତି ହେଉଛି ନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ ଦିଆଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ପରିବାର ଫୋନ୍ କରିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍। ସେଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ମୁରଳୀ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ସେ ଗୋପୀଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋପୀ ଶୁଣୁଥିଲା ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ କରି ଠାକୁରଜୀ ଯେତେବେଳେ ମୁରଲୀ ବଜାନ୍ତି ନା, ସେ ଗାଈ ଯାକର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁରଲୀଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। କହିଲେ ତମେ ତ ଆମ ନାଁ ଧରି ଡାକିଛ ମହାରାଜ, ଆମ ମନକୁ ହରଣ କରି ନେଇଛ, ତେଣୁ ତମେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଚୋରେଇ ନେଇଛ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଯିବୁ। କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରେଇ ନେଇଛି? କହିଲେ ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ନେଇଛ ନା ମନଟା। ଆମ ମନଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ମନଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇବୁ। ଆଉ ମନ ନଥାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସଂସାରରେ, ତାକୁ କ'ଣ ପାଗଳ କୁହାଯିବ ନା? ମନ ବିହୀନ ଲୋକକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାର ତ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ରହିବନି ତା ପାଖରେ। ମନଟା ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଉଛେ, ଯାହା କିଛି ବିଚାର କରୁଛେ। ଆଉ ମନଟା ତ ଆମର ତ ମନ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ତମେ ତାକୁ ତ ନେଇଯାଇଛ, ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ମନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫେରାଯାଏ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ସେଇଠି ସେ ଠାକୁରଜୀ ପଚାରୁଥିଲେ, ଦେଖ ତମେ ସବୁ କହୁଥିଲ ମୋ ବିରହରେ ରହିପାରିବନି, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ରହିପାରୁନ, ବିଚ୍ଛେଦ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ ତ ଆରାମରେ ଅଛ, ହସି ହସି କଥା କହୁଛ, ନାଚି ନାଚି ସବୁ ଆସିଛ। ଇଏ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମହାରାଜ ଠିକ କଥା, ସତ କଥା କହିଛ, ତମ ବିରହରେ ଆମେ ରହିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ଫେରନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଏମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିକି, କୃଷ୍ଣ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ, ଜୀବନଟା ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଥାନ୍ତା ଏମାନଙ୍କ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ତମ ବିରହରେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଏ ଜଗତରେ,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତମ କଥା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ତମର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କର ନା, ତମର ଚାଲି, ତମର ଚାହାଣୀ, ତମର ଝାଙ୍କି, ତମର କଥା, ତମର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ନା ଚତୁରତା, ଏସବୁ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେତେ ତାକୁ ଆମେ କଥୋପକଥନ ହେଉଛେ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ଆମ ଜଗତରେ ଦେଖୁନ, ମା ଯଦି ତାର ଛୁଆର କଥା କହିବ ସେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇ କହିବ, ମୋ ଛୁଆ ଏମିତି, ମୋ ଛୁଆ। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସ୍ୱାମୀ କଥା କହିବ, ସେ ପୁରା ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ କହିବ। ସେଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଡିପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତଲ୍ଲୀନ ଭାବ ଅଛି, ତନ୍ମୟତା ଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଗୋପୀତ ପୁରା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ତମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଛୁ, ତମ କଥା ଆମର ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହରତଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ବିଭରେ, ହେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ତମ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି, ତମର କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ତାପ ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲେଶ ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସବୁ ଦୂର ହେଇଛି ମହାରାଜ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆଉ ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ହରିନାମ ହରିକଥା, ହରି ଏକ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ହରିକଥା ଯାହା, ହରିନି ତାହା, ହରିନାମ ଯାହା, ହରିନି ତାହା। ସ୍ୱରୂପରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି କହୁଛି, ରୂପଂ ଦୃଶ୍ୟଂ ଦୃଶ୍ୟମତ ଅଖିଳାର୍ଥ ଲାଭ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି। କି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଅଖିଳାର୍ଥ ଲାଭ କହିଲେ ଜଗତର ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାର କରତଳଗତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମର ଦର୍ଶନ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁରେ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ତାର ଜୀବନ ପୁରା ସଫଳ, ସକ୍ସେସ୍ ତାର ଜୀବନ। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଯାହାର ଜନ୍ମ ସଫଳତା ଏଇଆ ସେ ବାର। ଥରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ନା, ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ରୂପଂ ଦୃଶ୍ୟଂ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରୂପ, ଅସମର୍ଥ ରୂପ, ତ୍ରିଭୁବନ କମନୀୟ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ରୂପ, ମାନେ କୋଟି କନ୍ଦରକୁ ଯାଇ କରେ ସିଏ। କନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟ କାମଦେବ କଲେ ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ କାମଦେବ ମଧ୍ୟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମଦନ ମୋହନ କୁହାଗଲା। ମଦନ ମାନେ କାମଦେବ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋହିତ କରୁଥିଲେ। କାମଦେବ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ, ନିଜର କାମସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ ହେଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ନାରଦଜୀ କହିଲେ, ତମେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯଦି ପରାସ୍ତ କରିବା ମାନିବ। ସେ କେନା କୃଷ୍ଣ, ଏ ସିଧା କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆର ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଜଣେ ବାକି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ତମର କେମିତି ପରାସ୍ତ କର ନା, ମୋର 5ଟା ସ୍ୱର ଅଛି, କାମଦେବରେ 5ଟା ସ୍ୱର ଅଛି, ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ করে ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ କାମନାକୁ ଜୀବିତ କରେ, ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ପରସ୍ପର ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି। ଏଇଟା ମୋର କର୍ମ। ଇଏ ଓହୋ, ଏଇଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ କାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲ? କହିଲେ, ସଂସାର ଲୋକ କଥା ଛାଡ଼, ମଣିଷ କଥା ହିସାବ ଯାଉନି, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଜୀବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କଥା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ପରାସ୍ତ କଲେ? ପଶୁ ପଟୁ ସର ମାରିଥିବ, ଶିବ ତ ପଇସା କରୁଥିଲେ, ସର ମାରିଦେବ। ତମକୁ ଗୋଟେ ମଇଦାନ ଦେଖେଇନି ଆସ, ମଇଦାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମନେ ପକେଇ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ କଲେ ଠାକୁରଜୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ, ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସବିନୀଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କାଳିନ୍ଦୀର କଲ୍ଲୋଳ ନିଝରିଣୀର ଝଙ୍କାର ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଗୁଞ୍ଜନ, କୋକିଳମାନଙ୍କର ପିକ, ସୁକସାରୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ ଗୁଞ୍ଜନ ହେଉଛି ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଦ୍ୟୁତ ରଜନୀ, এই ସମୟରେ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କର ଗୋପୀମାନ ସହିତ ସେ ନୃତ୍ୟ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ କାମ ଦୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସତେ ମିଳିବନି, ଯେଉଁଠିକି କାମନାକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଦୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିବନି। କାମଦେବ ଆସିଲେ, ଦୂରରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସର ଖସିଗଲା, ସେ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ମଦନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଦନ ମୋହନ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା। ମଦନ ମୁଁ ଯେ ମୋହିତ କରିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଜୀ। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଯେଉଁମାନେ ରୂପଂ ଦୃଶ୍ୟଂ ଦୃଶ୍ୟମତା ଅଖିଳାର୍ଥ ଲାଭ,
ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଥାଇଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଲାଭ ଅଛି ମହାରାଜ, ଅଖିଳାଟ ଲାଭ। ଜଗତର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିନୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲବ୍ଧ ଚାପରଙ୍ଗ ଲାଭ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତ ପାଗଲା। ଯାହାକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅବଶୋଷ ରହିବନି, ଅବସାଦ ରହିବନି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ ଅଚ୍ୟୁତ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆବେଶିତ, ମୋର ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବେଶିତ ହେଇଛି। ଚିତ୍ତ ମୋ ପତ୍ର କମ ନୁହେଁ, ମାନେ ଚିତ୍ରପଟ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପଢ଼ିଦେଲେ। ଆମ ଟୀକାକାର ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ପ୍ରକାର ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ, ମୋତେ କେବେ ଦେଖିନି, ମୁଁ କଳା କି ଗୋରା, ମୋ ରୂପ କେବେ କେବେ ମୋତେ ସେ ଦେଖିନି, କେବେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି, କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ମିଳାମିଶା ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ କାହାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି। ଟୀକାକାର ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯିଏ ଜଣକୁ ଦେଖିଲା, ତା ସହିତ କଥା ହେଲା, ତା ସହିତ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭାଲୋବାସା ରହିବ, ପ୍ରୀତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି, ମୋତେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋତେ ଭଲ, କି ପ୍ରକାର ପାଗଳ ଦେଖ ଇଏ। ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋତେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି, ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ତାଳିଟା ଦି ହାତରେ ବାଜେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାଳି ଦି ହାତରେ ବାଜେ। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ହେଲେ କି? ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲୁ ଆମେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସୁନ୍ଦର ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ନଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଗୁଣ ଥିବ ସୁନ୍ଦର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରଜୀ ପାଖରେ ଗୁଣ ବି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣିଥିଲେ ଭାଗବତରେ, ସୁଖଦେବ ସେ ନେଇ ଆସି, ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ରଚିତ ଭାଗବତର କତିପୟ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବରାହ ପୀଡ଼ଂ ନଟବରୂପ କର୍ଣ୍ଣେ କର୍ଣ୍ଣିକାର ବିବ୍ରତ ବାସ କନକ ବିଷୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଚ ମାଲା ରନ୍ଧ୍ରଣ ବେଣ ଅଧର ସୁଦୟ ପୂରଣ ଗୋପ ବୃନ୍ଦେ ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରମ ପ୍ରାବିଶତ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରେଇଲେ। ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ବରାହ ପୀଡ଼ଂ ମୟୂର ପିଚ୍ଛ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ଯିଏ ନଟବର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଥାନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନାଟୁଆ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବେ, କର୍ଣ୍ଣୟ କର୍ଣ୍ଣିକାର ଗୋଟେ କାନରେ କର୍ଣ୍ଣୀର ଫୁଲକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବେ, ବିବ୍ରତ ବାସ କନକ ପିସଂ, କନକ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପରାସ୍ତ କରେ, ପରାଭୂତ କରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବ୍ରତ ବାସ, ଯେଉଁ ବାସ ବିବ୍ରତ ମାନେ ବିଜୁଳି କୁହାଗଲା, ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କର ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ କରୁଛି, କନକର କାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରାଭୂତ କରୁଛି। ବୈଜୟନ୍ତୀ ସେ ମାଳା, ଯେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ମାଳା ପଡ଼ିଥିବ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାହାକି ରନ୍ଧ୍ରାଣ ବେଣୁ ଅଧର ସୁଦୟା, ଯିଏକି ବେଣୁ ରନ୍ଧ୍ରରେ ନିଜର ଅଧରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏକି ମୁରଳୀରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା କରୁଛନ୍ତି, ବେଣୁନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘମାନ ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ମୁରଳୀରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା କରିକିରି ନାଟୁଆ ବେଶରେ ଯିଏକି ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବଚ୍ଛାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଥେଇ ନାଚି ନାଚି ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟ ସପଦ ରମଣ ପ୍ରାବିଶତ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତି, ନିଜର ସେ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେ ବୃନ୍ଦାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସାଂସଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। এই কথা শুনি ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀର ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ରୂପ ଦେଖି ପଳେଇବୁ, ଯଦି ଗୁଣ ନଥିବ, ରୂପଟା ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଯଦି ମଦ ଫଦ ଖାଉଥିବ, ଭରସା ନାହିଁ ନା ଆଜିକାଲି।
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ରୂପ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଗୁଣ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ସୁଖଦେବ ସେଇ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ରୂପ ଯଦି ଗୁଣ ଯଦି ନଥିବ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ରୂପଟା ତ ରାଜକୁମାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ହେଡ଼ାକ୍ ହେଇଥିବ, ହାମରାଜ ହେଇଥିବ, ପାଗଳାମି ଥିବ ଯଦି, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗୁଣ କଥା ଶୁଖେଇଲେ ଓହୋ ବଗିଚ ସ୍ତନ କାଳ ସବୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର। ପୁତନା ଯିଏକି କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିନି, କେ ଭଜନ କରିନି, କେ ପୂଜା କରିନି, ବରଂ ହଳା ହଳ ବିଷକୁ ଲେପନ କରି ନିଜର ପୟଧରରେ ଯାଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଯିଏକି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ତାରଣ କରିଦେଲେ, ମାତୃପଦ ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ଗୁଣ ଜଗତରେ କାହାର ଅଛି? କମ୍ ବା ଦେବାଳୟ ଶରଣ ବ୍ରଜେମ, ଏପରି ଦେବାଳୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ? ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ପୁତନା, ତାକୁ ସେ ଟିକେ ଝଲକ ତାର ମାତୃଭାବ ଦର୍ଶନ କଲେ, କୋଳରେ ଧରିଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମାତୃପଦ ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତି ଗୁଣ ଜଗତରେ କାହାର ନାହିଁ। ସୁଖଦେବ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଗୁଣ ରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ସେ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ୍, ଗୁଣାନ୍ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ କଥା ମହାରାଜ, ଆପଣ ରୂପ କଥା ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଗୁଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ବେଳେବେଳେ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣିଲେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ। ଆମେ ଜାଣିନଥିବା, ତାକୁ ଦେଖିନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ହେଇଗଲା, ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଯାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖିନଥିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଗୁଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି ଆମ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାବନା ଆସିବ, ପଜିଟିଭ ଭାବନା ଆସିବ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ତ ମନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ତୀବ୍ରତର ହେବ। ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି। ଏ ଅଚ୍ୟୁତ ଆବେଶିତ ଚିତ୍ତ, ମୋ ଚିତ୍ତ ଆବେଶିତ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଆକ୍ଷେପ କରିବେନି, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଆପଣ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସୁନ୍ଦର ସେ ଯଦି ଗୁଣ ବି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି? କେତେ ରାଜକୁମାର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋ ପଥରେ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି, ଗୁଣ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲି। ଏଥିରେ ଭୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମହାରାଜ, ଖାଲି ମୁଁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଭୁଲ ଅଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଟା ଦି ହାତରେ ବାଜେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇଲି, ମନରେ ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଠାକୁରଜୀ ତ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ହୃଦୟର, ମାନେ ଭଗବାନ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଶବ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ଜ୍ୟୋତିପାଦ, ଛନ୍ଦ, ଏଇ ଝଙ୍କାର, ମେଲୋଡ଼ି, ସେ ସ୍ୱର ଠିକ୍ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତି ଭଜନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଦେଖାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ଆଉ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ବହୁତ ବାହ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ଥିବ, ସେମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଢ଼େ। ସଂସାରରେ ବାହା ମିଳିବ କିଛି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ତିଥିରେ ଯିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଇଏ ବି ମନେ ମନେ କିଏ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କଥା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳନ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଲେନି, କହିଲେ ମୋରି ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ନାଟକ ହେଲା, କିମ୍ବା ମୋତେ ହିଁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପୁରା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସବୁ କୌରବର 100 ଭାଇ ସବୁ ଶତପୁତ୍ର ମଲେ, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜରାଜପାଟି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଥିଲେ ନା, ଧର୍ମରାଜ ଥିଲେ, ଧର୍ମପଥରେ ପତିକି ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷଟା ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଢାଳନ୍ତି। ସମାଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ଯାଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକେ, ଅର୍ଜୁନ ବି ଯାଇଥିଲେ, ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇଥିଲେ। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଛି ଆଣ, ଖରାପ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଛି ଆଣ। ଶୁଣିଛେ କାହାଣୀ ସବୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି କହିଲେ ମହାରାଜ କେହି ଖରାପ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଧେ ଖରାପ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି କହିଲେ ମହାରାଜ କେହି ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଭଲ। ଯାଦୃଶୀ ଯସ୍ୟ ଭାବନା ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ତାଦୃଶୀ, ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବନା ସିଏ ସେଟାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଦୁଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜନ ଭଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷଟା ନିଜ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ଉପରକୁ, ଭଲେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନଥାଉ।
ରୋଷେଇ ସରିନି ରୋଷେଇ ସରିନି ନା କଥା ଚାଲିବ ତ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ରାତି 12ଟା କରି ଆସିବେ। ଗଣେଶ जी ना पाई माने बड़ बुद्धिमान हो चले। सज्जन व्यक्ति जो माने सदाचार व्यक्ति जो माने धर्मपरायण व्यक्ति माने से सब दोषटा निज उपर माने। दुष्ट लोक जो माने दुर्बुद्धि परायण विचलित विक्षिप्त अशांत जो माने संस्कार अभाव से सब किचड़ ढालते अन्य को ढालते। ये दी प्रकार लोक संसार अच्छा जिते भरत जी मामू घर आसिले दशरथ राम जी को विरह तो प्राण त्याग कर दी। भगवान रामचंद्र छाड़ी चलीगले अयोध्या छाड़ी चलीगले वनवास करने माँ कैकेयी माँ जो शर्त मुताबक दशरथ प्रतिश्रुति देते जहाँ राम जी जब चली दशरथ तो अपेक्षा करते शुणापी शुणिले सुमंत्र मंत्री बाबू शुणिले राम जी सरजू पारिकी चलीगले। दशरथ शुणिले से टली पड़े विरह धीरे 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 प्राण चलीगला। माताजी मैंने कौन कले बर्तमान राम जी पथर किए लक्ष्मण भी जाइए लक्ष्मण जा भरत ना मामूर जा भरत शत्रुघ्न आ पु कई ना तेणु पु मैंने फेरला पर्यटन अपेक्षा कर पड़े तैल कुंड रखागला। दशरथ शरीर को दाह कराए भरत जी आसिले संस्कार करा भरत जी फेरिले खबर वशिष्ठ जी कुलगुरु से खबर पठिले तुम जाओ सीधा मामू घर अच्छा भरत सहित नहीं आस कि घटना किसी राम जी वनवास जाइंट दशरथ ये लीला समरण होता बिल्कुल कहबनी जल्दी डाक नहीं आस। भरत जी आसिले प्रथम कौटी जी चिंता कले सी किसी जाना से चिंता कले क्या पाखु जी को कौशल्या माँ पाक जी ना सुमित्रा माँ पाक ना कैकेयी माँ पाक जी ना राम जी को बड़ भाई पाक जी से शेष निष्पत्ति कले कैकेयी माँ को महल को जीवा कहीं ना कैकेयी की बेसी भल पाती किए दशरथ समस्त अवसर जानते तेणु कैकेयी माँ के पाखे निहाती बाबा थे से बाबा का दर्शन मिल जाए। द्वितीय कैकेयी माँ को बेसी भल पाती जदिव कौशल्या संबंधन होते राम जी किंतु से प्राय समय करते कैकेयी के पाखे करते कैकेयी माँ बेसी भल पाती राम जी को सत्य राम जी बहुत भल पाते कैकेयी आम तो कैकेयी को नाट अलग प्रकार चित्रण करुचे कि वास्तव से नुहे बेले बेले शास्त्र गोटे गभीर रहस्य थाए। कैकेयी सब हाथ में खाऊले राम जी को छोट समय ये अली कोटी पाखे खाऊले माँ खाऊले थे क्षीरी खाऊँ से ये कहते माँ मत गोटे वस्तु मागिक दब ना कैकेयी कहले अरे लाला तो जगत अदे वस्तु किसी ना प्राण भी दे कैकेयी कहते देख राम तुम मोर सब किसी दे जगत में किसी वस्तु ना जहाँ को न दे पारे तो मत प्राण मांगी मान कर तो देख है क्या चाहिए तुझे। एक कहले ना माँ मुझे किसी मांगे छुट्टिया वस्तु हो ना कौन ना मोर इच्छा गोटे सत्संग करने जी तो जाऊन किए मना कर मना कला ना नहीं दीर्घ समय जीवा पड़ो बहुत दीर्घ समय मत जिते सब अरण्य जिते सब दंडकारण्य पंचवटी चित्रकूट जिते सब सारा भारत आर्य संस्कृति रही साधु सत अच्छा से मोर सत्संग हबार अच्छी इच्छा बहुत कार्य भी साधन कर तेणु यही कार्यटा आपण ही मत सहाय करेंगे मु कौन कर ये कहले देख माँ आप तो जानते मुझे जीवी कहले बाबा के मत छाड़बेनि कौशल्या माँ भी छाड़बेनि
କେହି ଛାଡ଼ିବେନି, ମୋ ହୃଦୟର କଥା କେହି ବୁଝିବେନି, କିନ୍ତୁ ମା ତମେ ମୋତେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣ, ମୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ମୋର ସବୁ କଥା ତମେ ରଖୁଛ। ମାନେ ଏତେ ଭରସା ଥିଲା କୈକେୟୀ ପ୍ରତି ରାମଜୀଙ୍କର। ତେଣୁ ମା ମୁଁ କୌଶଲ୍ୟା ପାଖ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତମ ପାଖରେ ମୋର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଅଭିମାନ ସବୁ ରହିଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ତମ କଥା ଶୁଣିବ। ଲାଲା କ'ଣ ରାମ କ'ଣ କରିକି କୁହ? କହିଲେ ତମେ ଚ ମା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେବ ତ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି। ଆରେ ରାମ ତମ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୁହ ମାଗିକି ତ ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଦଉଛି। କହିଲେ ତମେ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ବର ଦେବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲ, ବର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ସମୟ ଆସେ ତ ମାଗିବ। କି ବର ମାଗି କ'ଣ ଦରକାର, ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୋତେ ଦରକାର ପ୍ରଥମ ବର ହେଉଛି ରାମ ମୁଁ ବନବାସ ଯିବି 14 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଭରତ ରାଜା। କୈକେୟୀ ହାତରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଉଥିଲେ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ, ମୂର୍ଚ୍ଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳିଆ ରହିଗଲା, ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ। ରାମ ତମେ କ'ଣ ମାଗିଲ? ମାଗିଥାନ୍ତ କଲିଜାଟା ମାଗିଥାନ୍ତ, ମୋତେ ହୃଦୟଟା ମାଗିଥାନ୍ତ, ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବର ଏତେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରିବେନି। ମା ତମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜବାବ ଦେଇଛ। ତମେ ଦେଖ ମୁଁ କାରି ପାଖକୁ ଯାଇନି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଅନ୍ତର କଥାଟା କହୁଛି, ମୁଁ କାରି ଜଣେଇନି, ତମ ପାଖରେ ମୋର ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ତମ କଥା ଶୁଣିବ। ମାନେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ସର୍ତ୍ତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଠାକୁର। କୈକେୟୀ ଅନନ୍ୟ ପାଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ହଉ ରାମ ତେରି ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଯାଇକି ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣର ରହସ୍ୟ, ବୁଝିଲେ? ଏ ମହାତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ଭରତଜୀ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କୈକେୟୀ ମା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ବାବା ବି ଥିବେ, ଆଉ ରାମ ଭାଇ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବି ସେଇଠି ଥିବେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ବଡ଼ ଭାଇ ଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ସେଇଠି ଥିବେ, ଆଉ ଜାନକୀଜି ସେଇଠି ଥିବେ, ଆଉ ବାବା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ସେଇଠି ଥିବେ। ମାନେ ପୁରା କୈକେୟୀ ମହଲ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ମହଲ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ସେଇଠି ଥିବେ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଗଲେ କେହି ଖାଇପାରେ ନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ପୁରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ଭରତ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ କୈକେୟୀ ମହଲରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖ 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 ଏଇ ମା ପୁଅର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଏ ପ୍ରକାର। ମାଆର ପ୍ରଥମେ ବର ମାଗିକି ନେଇକି ବାପାର ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ସିଧା ଆସିଲା, ପୁଅ ବାପାଙ୍କର ମଡ଼ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ଯାଇକି ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା, ସିଧା ମାଆକୁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଶିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଏଇଆ କହିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଲୋକମାନେ ମଣିଷର ଜିଭା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଇଲା, ବାସ୍ତବତା ବୁଝିବେନି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେନି ଘଟଣା କ'ଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏ ଲୋକମାନେ ବିଚାର ଏଇଆ ସତ କଥା। କେହି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଜଣେ ବି ବୁଝିପାରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଭରତ କାହିଁକି ନିଜେ କୈକେୟୀ ମହଲକୁ ଗଲେ। କୈକେୟୀର ବିଚାର ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ତାର ଠିକ୍ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ସେ ପ୍ରକାର ଥିବାର ଅଛି। ଭଜନ ସାଧନ ଥିଲେ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେଠି ପ୍ରଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରେ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତା ଭାବନାଟା ଷ୍ଟଡି କରିହେବ। ଯାହା ବି ଇଏ ଗଲେ ଭରତଜୀ ସେଠି କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବାପାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଘଟଣା ଘଟି, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମନ୍ଥରକୁ ନ ମନ୍ଥରାୟା, ମନ୍ଥରାୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାଆକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ, ମଦଭାଗ୍ୟ ଦୋଷେଣ ବନଙ୍ଗତା ରାମ ବନଙ୍ଗତା, ମାନେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଣକୁ ଗଲେ, ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷଟା ନେଲେ। ସେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଭରତଜୀ କହିଲେ ମଦ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷେଣ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରେ ହିଁ ସେ ବଣକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସଜ୍ଜନର ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁମାନେ ନା ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷଟା ନିଜ ଉପରକୁ ନେବେ। ଆଜିକାଲି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ହଉ କି ସମାଜ, ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ, କଥାର ମୂଲ୍ୟ ତ ଖାଲି ଜିଦ୍, ମୋ କଥା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ମାନିଜ କାମ ସବୁ କହିଦେବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୟାଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କେହି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଠି ପରିବାର ଜଣେ ଥିବ ନା, ତା ପରିବାର ଝଗଡ଼ା କେବେ ହେବନି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ନେଇଯିବ। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସବୁ ତ ମୋର ତ ଭୁଲ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଏଥିବ ହେଲା, ମାନିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ନିଜ ଉପରେ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ